औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालों हाज़र CNP न्यूज़ तो। दोस्तों जिस भी मुल्क की जिन्नी ज़्यादा आबादी होंदी आ उहदे अनाज की उन्नी खपत ज़्यादा होंदी आ, अनाज उत्थे उन्ना ही ज़्यादा इस्तेमाल होंदा। जिस मुल्क की आबादी घट होएगी उहदे अनाज की खपत घट होएगी। यही वजह कि साडे एशिया दे विच तकरीबन जिन्ने भी मुल्क ने सवाए अफगानिस्तान तो बाकी सारे जरी मुल्क ने, क्योंकि हुण ते अफगानिस्तान वालियां भी बड़े अकल तो काम लिता, वो भी हुण शुरू कर लिता। उन्होंने अपने दरिया इकट्ठे करके बन मार मार के नहर बनाउण डए ने कि असी अपने इलाके नूं ज़रखेज़ करिए, असी अपने इलाके नूं ज़मीनां नूं ठीक करिए, अपनी पैदावार नूं बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि लोगों की बुनियादी जरूरत आ। हुण मेरे प्यारे पाकिस्तान के अंदर सब तो आम चीज़ जिहड़ी साडी पैदावार आ, मतलब खुरदली चीज़ जिहड़ी है साडे लोगों के वास्ते जरूरी है, वो है गंदम। गंदम के बाद दूसरे नंबर पर आ जाते हैं चावल। चावल तो बाद जिहड़ी तीसरी आ जाती चीज़ चीनी या गन्ना। हुण ये तीन फसलां साडियां ऐसियां ने जिहड़े जिमीदार नूं चुक भी सकदियां ने और जिमीदार नूं दबा भी सकदियां ने। तुसीं देखो साडे नाल बिल्कुल बार्डर टू बार्डर ईरान एक साइड ते और एक साइड ते इंडिया वे। इंडिया ने अपने जिमीदारां नूं इस कदर प्रमोट किया, इस कदर प्रोटैक्ट किया, इस कदर फैसिलिटेट किया कि वो लोग अज साडे तो बहुत अगे ने। उत्थों के जिमीदार सारे बड़े खुशहाल ने। उसकी वजह की आ? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की अच्छी प्लैनिंग और गवर्नमेंट का सामने करा के कि असी अनाज के उत्ते एक पैसे का भी इंपोर्ट नहीं करने। दो होर चीज़ां इंपोर्ट करते होंगे, डेफिनेटली करते होंगे, लेकिन अनाज की इंपोर्ट नहीं वो करते। इत्थों तक आ कि साडे पाकिस्तानी जड़े ने वो तरले सानूं टमाटर ही दे दिओ। देखो असी खुद जिमीदार मुल्क आ साडा, लेकिन साडी ज़राअत का इस हद तक बेड़ा गर्क किया जा रहा है कि असी टमाटर अपने पैदा नहीं कर सकते, असी सब्जियां पैदा नहीं कर सकते, असी जिनास पैदा नहीं कर सकते। और पिछले दिनों सुनिया बल्ला आलम सही है गलत आ, जो चीनी की किल्लत आई, जो इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी थी, यानी बेशर्मी की हद ये आ कि चीनी तुहाडे कोल नहीं, तुहाडे कोल अनाज कोई नहीं है तो तुसीं एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हो? देखो ना, अज एक्सपोर्ट तुसीं करके थोड़े जे पैसे कमा लेने, मुड़ के उस तो दुगने तुसीं लगा के इंपोर्ट करनी है। तो फिटिंग हो जी प्लैनिंग का कोई बंदा इन्हूं समझाउंदा नहीं, कोई बंदा इन्हूं सिखाउंदा नहीं, कोई बंदा इन्हूं दसदा नहीं कि बई ये तुसीं मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हो, तुसीं ये जिमीदारां दा पट्ठा बिठा रहे हो, तुसीं पाकिस्तानियां नूं खराब कर रहे हो। देखो ना, इंडिया के अंदर वो फैसिलिटेट जिमीदार नूं करदे किस तरह कि उन्होंने बिजली बहुत थोड़े रेट्स के उत्ते मुहैया होंदी है। नंबर 2, साडी खाद और उन्होंने की खाद च कम से कम 4 गुणा का फर्क है। और उत्थे फसल साडी फसल नालों बहुत बेहतर रेट तो कढ़ लेंदे ने, तो जिमीदार तो आपे खुशहाल होणगे। जिस मुल्क का जिमीदार खुशहाल होएगा उस मुल्क की अजनास तरक्की करेगी, उस मुल्क दीयां फसलां तरक्की करनगियां, उस मुल्क का जरी ढांचा जिहड़ा मजबूत होएगा। लेकिन मेरे प्यारे पाकिस्तान के अंदर की हो रहा, इत्थे ज़राअत नूं अगरचे तहवाला कर दिता गया। तुसीं पिछले साल की गंदम का हिसाब लगा लो कि लोगों के घरां अजे भी पई आ। जिमीदार जिहड़ा इन्नी इन्वेस्ट करता, इन्ना पैसा लाउंदा, महंगा पानी लाउंदा, खादा साड़ियाँ 4 गुणा 5 गुणा इंडिया तो ज़्यादा महंगियां ने, वो पाउंदा। उस तो बाद रेट की है इंडिया तो अद्धा रेट सानूं मिलता पिया। जिमीदार इत्थे की करेगा? जिमीदार उहदा हल ये कढ़ेगा कि लानत भेजो इन्हां ते, तुसीं कणक ही ना बीजो। जो कणक नहीं बीजोगे फिर की होएगा? मुल्क च गंदम की किल्लत पैदा होगी, लोग भुखे मरना शुरू हो गए। मैनूं याद आ भुट्टो साहब के दौर में उन्होंने डीपू बनाए सी आटे दे, चीनी और आटा डीपूआं ते मिलता हुंदा सी, लोग लैना च लग के लैंदे हुंदे सी। ये स्टेज इहो ही आ जानी आ कि लोगों ने लैना च लग के कणक आटा खरीदिया करना। क्यों? सिर्फ गवर्नमेंट की गलत प्लानिंग। और मैं हैरान होना कि गवर्नमेंट की गलत प्लानिंग तो हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट नूं जिहड़ा चलाउण डए ने कम से कम वो ही इस ते तवज्जो दे देण कि असीं इन्हां नूं ठीक करवा लईए, लोग तो कम से कम तंग ना होण। हुण मेरे 80% 70% लोग जिहड़े वो साडे पाकिस्तानी पिंडां च रहिंदे ने और उन्हां दा जरिया मुआश की आ? सिर्फ काश्तकारी। जिमीदार नूं की आ? पिछले साल भी इस तरह ही होया, गंदम आ रही है जी, असीं गंदम खरीदनी नहीं जिमीदार को। उह च की होया कि प्राइवेट सैक्टर ने, आड़तियां ने, उन्होंने जनाब मौजा कीतियां। तुसीं ये देखो
ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੰਦਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਗੰਦਮ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੰਦਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਉਹ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ, ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ, ਅੱਗੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਸਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। 4000 ਦੀ ਬਜਾਏ 2000 ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕੀ ਹੈ ਕਣਕ, ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਸਤੇ ਕਰਵਾਈਏ ਗੰਦਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੂੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੂੰਜੀ ਆ ਗਈ, ਮੂੰਜੀ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਇਹ ਆ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਨਾ। ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਗੰਨੇ 'ਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੱਕਰ ਜਾਂ ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਿਰ ਰੋਣ ਡੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੰਦਮ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਆ ਗਈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਗੰਦਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਦੇਬਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਰਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਣਕ ਸਸਤੀ ਕਰ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਵੇ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੰਦਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਿਸਕਟ ਨੇ, ਸੂਜੀ ਏ, ਮੈਦਾ ਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿਠਾਈ 'ਚ ਵੀ ਆਟਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਚਲਾ ਲੋਗੇ ਢਾਕਿਜ਼ਮ ਤੇ? ਇਹ ਢਾਕਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਡੰਗ ਟਪਾਓ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਡਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਕਿਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸਤਕਿਲ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਭੱਠਾ ਨਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਭੱਠਾ ਇੰਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਫਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਫਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕਣਕ, ਗੰਦਮ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਗੰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਮੂੰਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਤਿੰਨੇ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਪਾਸ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਪਾਹ, ਮੰਗੀ ਜਾਓ। ਕਣਕਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਚੀਨੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਪਿਛਲੇ ਬੱਲਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਵਾਈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੋਕ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਚੀਨੀ ਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਚੀਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਚ, ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਮੀਆਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਅਡਹਾਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਣ ਡਿਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਣ ਡਏ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੰਦਮ 'ਚ, ਚੀਨੀ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂੰਜੀ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫਲ ਕਿੰਨੂ, ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੂ ਵੀ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਗੰਦਮ ਕਣਕ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ 70% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਸਹੀ ਆ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇਖੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਹਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਐਕਸਪਰਟ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਭ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ। ਅਗਰ ਜੇ हुकूमत का तो कोई इरादा नहीं है कि लोगों को सही तरीके से चलाया जाए, फिर भी अल्लाह के दुआ करो अल्लाह ताला मेरे और मेरे मुल्क ते पाकिस्तानियों ते अपना करम फरमाए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।